نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آية number 147. Yes. وما كان قولهم اور نہیں تھی ان کی بات مگر وما اور نہیں کانا تھی قولا بات ہم ان کی اللہ مگر ان یہ کہ قالو وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو و اسرافنا فی امرنا اور ہم جو تجاوز کیا ہم نے اپنے معاملات میں یعنی اس کو بھی معاف کر دے وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدمی دے جما دے ونصرنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین کافر قوم کے اوپر کون لوگ تھے جو یہ کہتے تھے جن کا ذکر پچھلی آیت میں آ رہا تھا آیت نمبر 146 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جن کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کے صحابی ساتھ نہ ہوں ان کے کمپینینز ساتھ نہ ہوں ربانی ساتھ نہ ہوں رب والے اللہ والے لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی کمپینینز ہر نبی کے ساتھ چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں ہمیشہ ان کے ساتھی رہے ہیں اور وہ جو ساتھی تھے وہ ساتھ لڑتے بھی قاتلہ جنگ کرتے ساتھ ٹھیک ہے 146 سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے وہ ساتھ جنگ بھی کرتے یعنی ہمت نہیں ہارتے تھے کمزوری نہیں دکھاتے تھے بزدلی نہیں دکھاتے تھے بلکہ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی جب جو عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ کرتے تھے اور وہ وہ کہتے کیا تھے وہ یہ دعا بھی مانگتے تھے تو ان کی دعا بھی بتائی جا رہی ہے اور ان کا عمل بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ایز این ایگزامپل کہ ان کو فالو کیا جائے ٹھیک ہے تو جب اب مشکل حالات ہے تو یہ دعا مانگی جائے یہ دعا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے اور اس میں طالوت اور جالوت کا واقعہ پڑھا تھا تو قاتل داؤد جالوت تو طالوت کا جو لشکر تھا پورا کا پورا انہوں نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی اس دعا سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی تو اس کی اینڈنگ بھی سیم ایسے ہی تھی فانصرنا علی القوم الکافرین آپ کو یاد ہوگا تو یہ دعا آسان ہے اس کی ورڈنگز بھی آسان ہے اس کو یاد کر لیجئے گا اس دعا کو ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین تو ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے اگینسٹ تو ابھی بھی ہمارے حالات و واقعات جس طرح کے ہیں جنگوں کی جو صورتحال چل رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے اور اگر آپ لوگ یاد نہ بھی کر سکیں نا تو ایٹ لیسٹ ابھی ساتھ ساتھ دعا پڑھ لیا کریں ایک دفعہ یا پھر اس سے بعد میں ایک دفعہ دعا پڑھ لیا کریں ایک آدھی دفعہ دعا مانگا ضرور کریں جو ہم نئی دعائیں پڑھتے اور سنتے ہیں نا اس کو ایک نہ ایک دفعہ ضرور پڑھ کے اللہ سے فریاد اس کے تھرو کیا کریں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا تو دیا اللہ نے ان کو دنیا کا اجر و حسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا اجر خوبصورت اور خوبصورت بہترین آخرت کا اجر دیا واللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ شروع میں بھی جب ہم نے کوالٹیز پڑھی تھیں غزوہ احد کے جو صحابہ تھے ان کی کوالٹیز اوپر بھی آئی تھی ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے محسن کا ذکر کیا تھا اور اب دوبارہ سے اللہ نے محسنین کا ذکر کیا احسان کرنے والوں کا کہ اللہ کو جن لوگوں سے محبت ہے نا ان لوگوں میں محسنین بھی شامل ہے اور محسنین کون ہوتے ہیں جو کہ ہر کام احسن طریقے سے کرتے ہیں بہترین طریقے سے ہر کام کو چاہے وہ کوئی بھی کام ہے نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے
या किसी की मदद करना है, जिहाद करना है, या कोई भी क्लास लेना है, तो इसमें एहसान के दर्जे का बेहतरीन तरीके से एहसान हुस्न से ही बेसिक में निकला है। इंतहाई खूबसूरती वाला काम करना कि जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो, तो डैट इज एहसान। और इंतहा दर्जे की नेकी करना, ठीक है, नेकी के बदले में भी बढ़ चढ़ के नेकी करना। जबकि किसी ने बुराई भी की है ना, तब भी उसके बदले में नेकी करना। तो ये सारी डेफिनेशन एहसान के अंदर आ जाती है, एहसान की कैटेगरी में आ जाती है। तो ऐसे लोग हैं जिनसे कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं और उनके लिए दुनिया में भी अजर है। अब देखिए, जो जंग लड़ते हैं उनको कोई ना कोई अजर फिर दुनिया में भी अल्लाह ताला देते ही हैं। जैसे उनका नाम होता है, उनकी शहादत का पता चलता है, तो लोग उनके लिए दुआ करते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, तो ये सब भी अजर होता है, जजा होती है, सिला होता है। और बेहतरीन सिला फिर आखिरत का ही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतीउ, अगर तुम अताअत करो, अल्लज़ीना कफरू, उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम, तो मुर्तद कर देंगे वो तुमको, यरुद्दूकुम, वो तुम्हें फेर देंगे, अला आकाबिकुम, तुम्हारे एड़ियों पर, तुम्हारी एड़ियों पर तुम्हें फेर देंगे, यानी तुम्हें तुम्हारे इस्लाम से ही फेर देंगे। फतंक़लिबू खासिरीन, तो तुम पलटोगे क्या होकर? खासिरीन, खसारा उठाने वाले होकर। तो ईमान वालों से कहा जा रहा है, अगर तुम काफिरों की बातें मानते रहोगे ना। अब ये गज़वा ओहद पे भी इसको अप्लाई करें, अपने कॉन्टेक्स्ट पे भी साथ साथ हर आयत को अप्लाई करते जाएं। हर आयत के लिए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है, साथ साथ जनरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, और उस जनरल कॉन्टेक्स्ट में भी हम उसको समझते हैं। तो अगर ईमान वाले लोग हमेशा काफिरों को ही फॉलो करते रहेंगे, जैसा कि आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हर तरह हमारा पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल ऐसा ही बन चुका है कि हम काफिरों को ही फॉलो कर रहे होते हैं। जो वो कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, जो वो पहन रहे हैं, जो वो खा रहे हैं, सारा कुछ हम उसी तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी की बात हो रही है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी सोच है, उनका अकीदा है, उनका तरीका है, उसको अगर फॉलो करोगे तो वो तुम्हें कन्विंस कर लेंगे इस बात पर कि तुम इस्लाम को छोड़ो और फुली उन्हीं की तरह के हो जाओ, कंप्लीटली उनकी तरह के ही हो जाओ, नमाजें भी छोड़ दो, रोजे भी छोड़ दे, तो क्या होगा? तुम्हारा खसारा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि दोस्त तुम्हारा अल्लाह है। तो उन्हें क्यों दोस्त बनाते हो? अल्लाह को क्यों नहीं दोस्त बनाते? अल्लाह है तुम्हारा दोस्त। मौला, मौला कौन सा दोस्त होता है? जो कि मददगार होता है, मदद करने वाला होता है, हर काम में मदद करता है। वह हुआ खैरुन नासिरीन, और वही है बेहतरीन मदद करने वाला। सनुल्की फी कुलूबिल लदीना कफरू अन करीब, सनुल्की अन करीब हम डाल देंगे। सीन कब आता है फिल मजारे के साथ? जब हमने उसको फ्यूचर का मीनिंग देना होता है, ठीक है। यहाँ पे अन करीब ना भी लिखा हो, अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ ना कि हम डाल देंगे, तो वो भी मीनिंग बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर का मीनिंग देने के लिए हम सा जो है मजारे में ऐड कर देते हैं, ताकि कंफर्म फ्यूचर का मीनिंग आ जाए। तो सनुल्की, हम डाल देंगे फिर कुलूबिल लजीना, उनके दिलों में जिन्होंने कुफर किया, अर्रुअब, रोब, बिमा अशरकू बिल्लाहि, इस वजह से कि उन्होंने शिरक किया था, बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, मालम युनज्जिल बिही सुल्तान, जिसकी नहीं उतारी हमने कोई भी दलील, बिही सुल्तानन, वहुमुन नारु, और ठिकाना उनका आग है। तो जिन्होंने कुफर किया, उनके दिलों में अल्लाह ताला रोब डाल देंगे, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया। तो जो लोग शिर्क करने वाले होते हैं, उनके दिल में अल्लाह ताला ईमान वालों का रोब डाल देते हैं। ये नहीं हो सकता कि उनके दिलों में ईमान वालों का रोब ना हो। यानी ये एक ईमान वालों के लिए तोहफा है। इसको मैं जरा रिफ्रेश कर दूं, पेज नीचे नजर ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तब तक मैं किताब से पढ़ती हूँ, एक सेकंड निकाल लूँ। यस। तो मुसलमानों का रोब होना ये बेसिकली अल्लाह ताला का तोहफा है, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ईमान वालों को देते हैं। और ईमान वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनको उनका रोब, जो अच्छे मुसलमान है ना, उनका रोब, जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान
ना भी हो ना, उनके ऊपर भी उनका रोब होता है, महसूस हो रहा होता है उनको देखकर। एक ये नहीं है कि वो रोब जमाएंगे तो सामने वाले को फील होगा, बल्कि देख कर भी फील हो रहा होता है, उनके आसपास होते हुए भी ना फील हो रहा होता है। ये राजी कि उनके उनका रोब पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो रोब होता है ना, रोब बेसिकली कहते हैं बहुत ज्यादा इज्जत महसूस होती है ऐसे लोगों की, ठीक है, बहुत ज्यादा इज्जत उनकी महसूस हो रही होती है, कि इंसान, दूसरा इंसान ना खुद को दबा हुआ महसूस करता है, ये रोब होता है। तो काफिरों के दिलों पर तो फौरन मुसलमान का रोब पड़ जाता है, अगर मुसलमान खुद कॉन्फिडेंट हो ना, खुद अच्छा हो, खुद प्रैक्टिसिंग हो, खुद उसको हक पर यकीन हो, ईमान उसका इतना मजबूत हो तो। और पड़ता क्यों है? क्योंकि इनके दिल में क्या होता है? शिर्क होता है। तो शिर्क वाले जो दिल है वो डेफिनेटली कमजोर दिल होंगे। मालम युनज्जिल बिही सुल्तानन, नहीं हमने उसकी कोई दलील उतारी, यानी ये शिर्क वो करते हैं जो इस शिर्क की कोई दलील भी नहीं है, ऐसा काम करते हैं। व मअवाहुमुन नारु, तो उनका ठिकाना आग है। व बिसा मस्वा ज़ालिमीन, वाह और बिसा कितना बुरा है, मस्वा ठिकाना अज़ालिमीन जालिमों का। तो ये जालिम जो है, जालिम किसको कहा जा रहा है? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है वही बहुत बड़ा जुल्म है। तो जालिमों का ठिकाना जहन्नम है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, और यकीनन सदक़कुम, पूरा कर दिखाया, सच्चा कर दिखाया तुम्हारे लिए, अल्लाह, अल्लाह ने, वादहू, अपना वादा, इस, जब, तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, जब तुम कत्ल कर रहे थे उनको उसके हुक्म से। और अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा पूरा कर दिखाया जबकि तुम उनको तलवार से कत्ल कर रहे थे, बिइज़्निही, उसी के हुक्म से। हत्ता इज़ा, यहाँ तक कि जब, फशिल तुम ढीले पड़ गए, व तनाज़अतुम, और तुम तनाजे में पड़ गए, फी अम्र, मुआमले में, ठीक है। ये वाकया याद आ गया ना आपको? ओहद को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओहद का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने अपना वादा, अल्लाह ने वादा किया था जंग से पहले नुसरत का, ईमान वालों से मदद का और फतह का अल्लाह ने वादा किया था। तो वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने वादा पूरा कर दिखाया। जब तुम लड़ रहे थे अल्लाह ताला के हुक्म से, तो अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया है, तुम लोगों की मदद भी की है, और अल्टीमेटली तुम लोग जीत गए हो जंग के अंदर। फिर जब दूसरा मरहला शुरू हुआ है गज़वा उहद का, तब क्या हुआ है? यहाँ तक कि तुम क्या हुए? ढीले पड़ गए। तो ढीले पड़ गए, तलवारें वगैरह छोड़ दी, ये समझने लग गए जी जंग खत्म हो गई है। अच्छा, जंग बीच में अगर लगे भी ना खत्म हो गई है, फिर भी दुश्मन से चौकन्ना रहना होता है असल में। तो ये हुआ कि मुसलमान चौकन्ना नहीं हुए और माले गनीमत जमा करने लगे। तो जब तुम लोग ढीले पड़ गए, व तनाज़ातुम, और तुम तनाजे में पड़ गए, फिल अम्री, मामले में। तो जो कोने में जो दर्रा था जिसपे आप वसल्लम ने 50 सहाबा से कहा था कि बिल्कुल हिलना नहीं है, वो लोग तनाजे में पड़ गए, इख्तलाफ में पड़ गए कि हम यहाँ से जाएं कि अब ना जाएं, क्या करना चाहिए, अभी भी वेट करें, या अब तो जीत हो गई है तो चले जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि सारे माले गनीमत हमारे हाथ से निकल जाए। तो 35 जो थे वो ये सोचकर वहां से निकल गए, और सिर्फ 15 वहां पे रह गए। तो 15 के साथ 15 को हराना, फिर उनको मात देना आसान था। तो ये तनाजे में पड़ गए। वअसई तुम, और तुमने नाफरमानी की, मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, बाद में उसके जो के, अराकुम, तुमने देखा, माँ जो, तुहिब्बून, तुम जिससे मोहब्बत करते हो। उसके बाद के तुमने वो चीज देख ली जिससे कि तुम मोहब्बत करते हो। किसकी बात हो रही है? माले गनीमत की, ठीक है। ऑलरेडी ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो माले गनीमत, जैसे ही आपने माल, लोगों ने माल देखा है मुसलमानों ने, तो वो उसकी मोहब्बत में वहां चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इग्नोर कर दिया कि इस दर्रे को नहीं छोड़ना। और यहाँ पर बेसिकली आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अ, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी जो है ना, वो इंसान को ना ईमान के लाले पड़ जाते हैं वहां पर, ठीक है, ईमान खतरे में पड़ जाता है जब अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की जाए, खुसूसन उस वक्त जब वो मौजूद थे। और अभी भी यकीनन अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी का ही हुक्म है।
تو यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है, इन्होंने नाफरमानी किसकी की थी? जब ये तनाजे में पड़ गए हैं तो इन्होंने अपने कमांडर की बात नहीं मानी। कमांडर और जो 15 सहाबी थे ना, वो वहीं पर मौजूद थे। उनका यही ख्याल था कि नहीं, अभी भी नहीं जाना। और बाकी जो थे उनका ख्याल था कि नहीं, जंग खत्म हो चुकी है, जीत हो चुकी है, तो अब हम जा सकते हैं। तो लेकिन कमांडर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनको अलबत्ता उन्होंने बात नहीं मानी, उनकी उन्होंने नाफरमानी की। ठीक है, आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और तबसरा करेंगे। कहाँ गया? बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा। मिनकुम मन, तुम में से कुछ हैं वो जो कि दुनिया चाहते हैं, आगे, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में से कुछ वो हैं जो कि युरीदु चाहते हैं अल आखिरा, आखिरत। तुम फिर सरफकुम अनहुम लियबतलियकुम, फिर सरफा, सरफा फेर देने को कहते हैं, फेर दिया तुम्हें, अनहुम उनके, उनसे, उनकी तरफ से, लियबतलियकुम, ताकि तुम्हारी आजमाइश करें। ठीक है, अब दूसरे मरहले में क्या हुआ, तो अल्लाह ताला ने उनको इस तरह फेर दिया कि तुम्हारा रुख अल्लाह ताला ने ऐसे फेर दिया उनकी तरफ से कि अल्लाह ताला अब तुम्हारी आजमाइश करें, यानी पूरी रिवर्स हो गई सिचुएशन। वलक़द अफ़ा अन्कुम, और अल्लाह तुम्हें माफ कर चुका है। तो अब जिन मुसलमानों ने हथियार डाल दिए, अब आजमाइश शुरू हो गई ना, मुश्किल वक्त शुरू हो गया। तो जिन मुसलमानों ने हथियार डाल दिए डर के मारे, जो वापस मदीना चले गए, तो इन सब के बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वलक़द अफ़ा अन्कुम, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। तो ये मैंने आपको हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने की एग्जाम्पल दी थी ना, कि वो यही आयत कोट करते थे कि जब अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया और हम सबको माफ कर दिया, तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले? और मुसलमानों का ये शेवा था उस वक्त, जो सहाबा थे ना सब, उन्होंने कभी ये ओहद की बातों को ताना बना के मुसलमानों को नहीं मारा। दूसरे जो सहाबा थे उनको कभी ये ताना नहीं मारा, देखो तुम्हारी वजह से हम बाहर लड़ने गए थे। शुरू में कुछ सहाबा थे ना, आप सल्लम का मशवरा तो यही था कि शहर के अंदर रहा जाए। बहुत सारे कुबार सहाबा जो थे, उनका मशवरा भी यही था, शहर के अंदर ही रहा जाए, बाहर ना जाया जाए। लेकिन जो जिनमें बहुत ज्यादा जोश था, जो बदर में नहीं जा सके थे, उन्होंने मशवरा दिया था नहीं, बाहर जाके लड़ेंगे। तो किसी ने उन्हें ताने नहीं मारे कि जी देखो तुम्हारी वजह से ये सारा नुकसान हो गया अब हमें। या इवन यहाँ पर भी जिन मुसलमानों से गलती हो गई और वो वाला पॉइंट छोड़ दिया उन्होंने जहाँ से दुश्मन दुश्मन हमला कर सकता था, वो वाली वादी की जगह छोड़ दी और अंदर आ गए माले गनीमत जमा करने, उन्हें भी बाद में किसी ने पॉइंट नहीं मारे, ताने नहीं मारे। और ये लोग जो भाग गए थे या हथियार डाल दिए थे, छोड़ गए, लड़ना छोड़ दिया, इनको भी बाद में किसी ने ताने नहीं दिए। ये हजरत उस्मान का जमाना, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की मैं बात कर रही हूँ। जब उनको शहीद किया गया तो वो लोग खवारिज थे, ठीक है, खवारिज थे जिन्होंने शहीद किया। ख्वारिज वो होते हैं ना जो कि मुसलमान दिखने में मुसलमान ही होते हैं। ख्वारिज का मतलब है खारिज होना, इस्लाम से खारिज हुए हुए लोग, इस्लाम से निकले हुए लोग। तो नाम के वो मुसलमान ही थे और प्रैक्टिसिंग भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे मेरे बाद ना ऐसे लोग आएंगे जिन्हें तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये तुमसे भी ज्यादा प्रैक्टिसिंग है, तुमसे भी ज्यादा कुरान पढ़ने वाले हैं, तुमसे भी ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन उनका जो दीन है ना, ईमान है, उनके हलक से भी नीचे नहीं उतरा होगा, ईमान उनका इतना कमजोर होगा। तो ये वो लोग थे। और बहुत सारे बेसिकली कुछ ताबईन और सहाबा ने भी इनको ज्वाइन किया था, लेकिन अल्टीमेटली छोड़ दिया था। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में ये ख्वारिज जो थे, इन्हीं का हाथ था। तो ये इनकी बात हो रही है, उन्होंने अलबत्ता ये ताने वगैरह देने शुरू कर दिए थे। तो हजरत उस्मान ने फिर ये वाली आयत कोट की थी, वलक़द अफ़ा अन्कुम, और अल्लाह तुम्हें माफ कर चुका है, और यकीनन माफ कर दिया है तुम्हें, अल्लाह ने माफ कर दिया, अनकुम तुमसे। वल्लाहु, और अल्लाह ज़ू फज़लिन, फजल वाला है, अलल मुमिनीन, मुमिनीन पर, और अल्लाह मोमिनीन पर, मोमिनीन के हक में फजल करने वाला है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि इतना कुछ हुआ और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। तो इस आयत में हम देख रहे हैं पूरी की पूरी गज़वा ओहद जो है उसको समराइज कर दिया गया है। और कुछ पॉइंट्स हमें ऐसे पता चल रहे हैं जो मुसलमानों के हारने की वजह बन सकते हैं, वो जो कि उस जमाने में हारने की वजह बन गए और आज भी वो हारने की वजह बन सकते हैं। और वो क्या है? हत्ता इज़ा फशलतम, जब हिम्मत हार जाए,
جب مسلمان ہمت ہار جائے، لڑنا چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کسی بھی معاملے میں تنازع میں پڑ جانا۔ تو جب تک مسلمان اختلاف میں نہیں پڑیں گے نا، اللہ کا ساتھ رہے گا۔ جیسے ہی اختلاف میں پڑ جائیں گے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ یونیٹی از آلویز اسٹرینتھ، ٹھیک ہے، ڈیوائڈیڈ یو فال، تقسیم ہو کے گرنا ہی ہوتا ہے۔ اختلاف تفرقوں میں پڑ گئے تو معاملات میں، تو اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر نہیں رہے گا۔ تو اختلافات کو جتنی زیادہ ہوا دیں گے، اتنا زیادہ فساد پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑا پھیلتا ہے، بحث مباحثہ پھیلتا ہے، اور اتحاد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر حکمران ہے، اور وہ تمہیں اللہ کے قوانین کا ہی حکم دے رہا ہے فالو کرنے کا، تو اس کو بھی فالو کرو۔ یہ نہیں تم دیکھو گے کہ جی یہ حبشی ہے، یعنی یہ اتنا بدصورت ہے، یہ تو لیڈر بھی نہیں ہمارا لگتا، اور اس کو تو کوئی، ہمارا تو کوئی اب روب دبدبا ہی نہیں ہے، کوئی اس کو فالو کرنا بھی نہیں چاہتا، اس میں کوئی اور لیڈرشپ کوالٹیز بھی نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، غلام قوم سے ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ لیکن اگر وہ اب آپ کے اوپر قابض ہے، وزیر اعظم ہے یا بادشاہ ہے، جو بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول دے دیا ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہی دے رہا ہے، تو اس کو پھر فالو کیا جائے گا۔ ہاں، ایسا حکمران جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف جو چل رہا ہے، اس کے خلاف البتہ ایکشن لینا وہ کسی نہ کسی لیول پر جائز ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں ملک کے حالات دیکھیں نا، بہت سارے لوگ نہیں جی ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے، یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن جب آرمی نے ایکشن لینا ہوتا ہے، تو وہ دنیاوی ریزنز کی وجہ سے بھی ایکشن لے رہی ہوتی ہے، کوئی جی انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، آرمی کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، انہیں ہٹاؤ، انہیں ہٹا دو بس۔ اس وقت نہیں دیکھتے کہ جی حکمران کو ہٹانا تو ٹھیک نہیں تھا، حکمران کو ہٹانے کے بارے میں تو اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ ان کو نہیں ہٹانا چاہیے، اس سے اتحاد ختم ہو جائے گا، تب فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی، فلسطین سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ اوپینین ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تب چلتے رہیں۔ تو خیر، بہت ہی عجیب و غریب حالات و واقعات ہو چکے ہیں۔ ان معاملات میں صحیح جو فیصلے ہیں وہ علماء کرام کو ہی کرنے چاہیے، اور ذمہ داری انہی کی ہی بنتی ہے۔ تو ہمت ہار جانا، تنازعوں میں پڑ جانا، وعصیتم، اور نافرمانی کرنا، جو بھی حکمران ہیں یا لیڈرز ہیں یا کمانڈرز ہیں، ان کی نافرمانی جب کی جائے گی، جنگ کے حالات میں دیکھیں، اب جو بھی کمانڈر ہے نا، اس کو فالو کیا جائے گا۔ اگر اس کی نافرمانی ہر کوئی اپنی اپنی کرنے لگے گا، نافرمانی کرنے لگے گا، تو جیت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی طرف جانا جس سے کہ دنیا کی محبوب چیزوں کی طرف جانا، ٹھیک ہے، تو آخر وہ بھی انسان تھے، اور پیسے کی طرف، پیسے کی محبت، ربا کا کے بارے میں ذکر پیچھے بھی گزرا، اور اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ آگے دیکھیے، نیکسٹ آیا، ٹائم کیا ہو گیا؟ 5:26۔ ایک سیکنڈ میں نکال لوں۔ 152، یس 153۔ اس تسعدون ولا تلبون على احد، از جب، یا اس کا مطلب ویسے تو جب ہی ہوتا ہے، لفظی مطلب جب ہوتا ہے، لیکن یاد کرو یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ریممبر، دونوں کے لیے یہ ورڈ آتا ہے، دونوں مطلب اس کے بالکل ٹھیک ہیں۔ از این ایکسپریشن یوز ٹو سے یاد کرو، ریممبر، سوچو اس بارے میں۔ از جب تسعدون، تم بھاگ رہے تھے، تم دور بھاگے جاتے تھے، ولا، اور نہیں، تلبون علی عہد، اور نہیں پھر کر دیکھتے تھے کسی کی طرف بھی، والرسول، اور رسول کی طرف، ٹھیک ہے، جب تم بھگدڑ مچ گئی جنگ کے اندر، اب تم دور بھاگ رہے اور مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے پیچھے، اور ایون رسول کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، تمہارے پیچھے سے تمہیں اللہ کے رسول بلا بھی رہے تھے، لیکن تم ایک دم سے بھاگے، اور ایک دم سے ڈر لگا کہ اب ہوگا کیا، تو بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچرل رسپانس ہے، اس کے اوپر ہمارا اعتراض کرنا ہرگز نہیں بنتا۔ کوئی بھی یاد رکھے گا، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جب وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا،
تو اگر اس طرح کی غلطیاں ان سے ہوئی بھی ہیں تو ان کو ہوا دینا، ان کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا، ان پر باتیں کرنا، تانے دینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، خصوصاً ہم جیسے مسلمانوں کے لیے، جبکہ ہماری غلطیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، ٹھیک ہے، لمبی لسٹ ہے ہمارے گناہوں کی۔ دوسرا، ہمارے جیسے لوگ جن کا علم بھی کمزور ہے، ہم علم میں بھی کوئی اتنے پہنچے ہوئے لوگ نہیں ہیں، تو ہمارے ایسے معاملات پہ اپنے کمنٹ دینا، اپنی باتیں ایڈ کرنا، اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے، یا ایسی باتوں کا ہوا بھی دینا، یہ بالکل غلط ایٹیٹیوڈ ہے، چاہے غلطی ہوئی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا غلطی تو ہوئی ہے نا، تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے، ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ بھائی ادب کے دائرے میں رہیں گے، ادب کے دائرے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی، ہم نے پڑھ لی، ہم نے غزوہ احد کے درمیان میں ڈسکشن کر لی، بس اس کے بعد نام لے لے کر یا ایون وداؤٹ ٹیکنگ دا نیمز ہم بار بار unless and until there is a need ہم نے وہاں سے لیسن لینا ہے، اس لیسن کو لے کر ہم نے اس پہ اڈاپٹ کرنا ہے، ہم اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے ایسے بہت سارے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل بھی دے دیتی ہوں، انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اسی طرح کچھ صحابہ کو لے کر، آپ کو پتا ہے میں نام نہیں لوں گی صحابہ کی، ان کے بارے میں جو ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے ایسے کیا، ویسے کیا، کیوں کیا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس ڈسکشن کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے۔ جنگوں میں، پرانے زمانوں میں جنگ جمل میں ہوا ہو یا کسی بھی جنگ میں جو حالات و واقعات ہو گئے، اس کو اب ڈسکس کرنا، اس کا کیا بینیفٹ ہے؟ کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہے۔ اس کو ایز اے ہسٹری، اس کو لیسن لینے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں سے بھی ہم تعویل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنتیں لکھ دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں بار بار آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ المائدہ میں آپ پڑھیں گے، سورۃ البینہ میں پڑھیں گے، سورۃ الفتح میں پڑھیں گے، اور بھی صورتوں میں پڑھیں گے، اتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو پھر اس طرح اب ہسٹری میں سے چیزیں نکال کر اور پھر ان کے بارے میں کچھ کہنا وداؤٹ اینی ریزن کہ ہمارا دل ان کے بارے میں خراب ہو، ہماری سوچ ان کے بارے میں نیگیٹو ہو، یا میں اس طرح سے بولوں کہ آپ لوگوں کی سوچ ان کے بارے میں نیگیٹو ہو، تو یہ بالکل غلط ایٹیٹیوڈ ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے الفاظ کا استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنی اپنی جگہ پہ بس رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہی نہیں، میں نے آپ کو انجینئر علی مرزا کی اگزامپل دی ہے نا، شاید کو ہم کل ہی کمپلیٹ کریں گے، بس یہ میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں۔ اور بھی بہت سارے لوگ، جیسے گامدی صاحب ہے، میں تھوڑے سے نام لے لیتی ہوں، وہ بار بار وہ اتنی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا، ویسے میں ان کو نہیں سنتی، ایسے سننے سے نا اس طرح کے لوگوں کو ہو سکتا ہے اپنے اوپر اثر نہ ہو جائے، اور یہ لوگ، کچھ لوگ بہت کنونسنگلی بات کرتے ہیں، تو یہ ان میں سے ہیں جو لوگ کنونسنگلی بات کرتے ہیں، تو نہیں سننا چاہیے۔ البتہ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ چلو دیکھو تو صحیح کیا بات کرتے ہیں یہ نا، تو میں نے ان کے اتنے سارے لنک اکٹھے سننے شروع کیے، ہر لنک میں ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی، اچھا یہ حدیث بھی ضعیف ہے، نیکسٹ ٹاپک یہ بھی ضعیف ہے، نیکسٹ ٹاپک یہ بھی ضعیف ہے، ان کے مطابق ساری ہی ضعیف ہے، اور حدیثیں ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہیں، تو وہ انہوں نے سارے صحابہ کی کریڈیبلٹی کو ہی فارغ کر دیا، یہ ان کا سٹائل اور ایٹیٹیوڈ تھا۔ پھر مودودی صاحب کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے نا، جو کہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مودودی صاحب پہ جو اعتراضات ہیں نا، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہی ہے کہ انہوں نے کچھ صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ سختی سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے ان کے اوپر، ان کی کتابوں کے اوپر یہ اعتراض ہے۔ اب دیکھیں، وہ ایک عالم تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، ہم ان کے خلاف، میرا مقصد یہاں پہ ان کے خلاف بولنا نہیں ہے، اور ہم ان کے خلاف بولیں گے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی یا ان کو جو بھی ان کا تھا، ان کا سلسلہ، ان کو معاف فرمائے، لیکن ان کا یہ سٹائل بھی تھا جو کہ فیمس ہے، علماء کو پتا ہے، باقی اسکالرس کو، اسی لیے بہت سارے اسکالرز ان کو فالو کرنے سے یا ان کی بکس پڑھنے سے منع بھی کرتے ہیں، لیکن مودودی صاحب ہی از اے فیمس نیم، ہم سب کو پتا ہے، ہم ان کی بکس پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ پھر بھی عالم تھے، کوئی گنجائش ان کی نکل آئے گی، ہماری نہیں کوئی گنجائش نکلنی، ہم نے بالکل اس رستے پہ نہیں چلنا، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی۔
تو صرف यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों का हमें नाम मिल जाता है जो लोग इस तरह की चीजों में पड़ गए, या इस तरह की गलतियां उनसे हुई। तो कोई जरूरत नहीं है ऐसी बातों को ज्यादा हवा देने की, इन बातों में बहुत ज्यादा जाने की। जितना अल्लाह ताला ने बता दिया है, फद फद यकीनन को कहते हैं ना, तो जितना अल्लाह ताला ने बता दिया है उसी में ही रहेंगे हम, ठीक है। और उतना पढ़ के उससे आगे चले जाएंगे। इन इन बातों को लेके कोई नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करना रिगार्डिंग सहाबा, या नेगेटिव परसेप्शन उस वक्त के बारे में या अब उनके बारे में सोचना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला उन सबको माफ कर चुके हैं, ठीक है। वलाकद, वा और ला भी यकीनन को कहते हैं, कद भी यकीनन को कहते हैं। दोनों वर्ड्स एम्फेसिस के लिए ही आते हैं। कभी कभी अलबत्ता यकीनन लिखा होता है, और कभी यकीनन सिर्फ यकीनन भी बोल दें तो वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह इस आयत को हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।